مجھے ادھر کھڑے ہوئے مولانا مفتی اشرف علی صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے. وہ ایسے شخص تھے اور ان کے ساتھ ہم اتنا جڑے ہوئے تھے, اتنے اچھے کام ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس بھی کیے. میں آل انڈیا ملی کونسل اور عربی کالج امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. سالانہ ان کی یاد میں ایک ایوارڈ انسٹیٹیوٹ کیا جائے, 2 ایوارڈ, ایک سوشل سروس اور ایک ہارمونی ایوارڈ. سالانہ ایسا فنکشن ہم کریں گے اور ہم بھی اس کے ساتھ جڑیں گے, اور ان کی یاد ہے, ہر وقت ہے, رہے گی. اور ان کے نام ایک ایسا ایوارڈ سیریمنی کا فنکشن ہم کرنا چاہیے کہ سارے ہندوستان اس کو یاد کرے. اس کے لیے جو بھی سپورٹ ہمارے سے ہے اور ہمارے دوستوں سے ہم کریں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں اس پروپوزل کو آل انڈیا ملی کونسل نیکسٹ میٹنگ میں اور امیر شریعت کے صدارت میں اس کارروائی کو آگے بڑھائیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں کورونا واریئرس, کووڈ واریئرس, میں سمجھتا ہوں اور کمیونٹی ہیز ڈن ایکسلنٹ marvelous work, and this has shown the unity of purpose. Service to humanity is the best walk of life. یہ ہے سروس ٹو ہیومینٹی, چاہے جو بھی مذہب ہو, جو بھی قوم ہو, اللہ ایک ہے, بندہ ایک ہے. اور I congratulate you and I congratulate the Milli Council for organizing such a lovely function, and اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. And thank you very much for giving me the opportunity. جزاک اللہ. کہ ہماری جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے, اور جو پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد دور ہو جائے. سارے کووڈ وارئرس کے لیے بس میں ایک آخری شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مکاں فانی مکی آنی, مکاں فانی مکی آنی, ابد تیرا ازل تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے, تو جاوداں ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر. گزارش کرتا ہوں سگما فاؤنڈیشن کے محترم امین مدثر صاحب سے کہ تشریف لائے اور اپنی بات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام اکابر, سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہم سب کو ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں کچھ کام کرنے کا موقع دیا. کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ تھنگس جو میں نے آبزرو کی ان 6 مہینوں میں, وہ ایک تھا جس طرح حبیب بھائی نے بتائی کہ یونٹی, جس طرح ہم سب لوگ مل کے کام کیے, میں سمجھتا ہوں کوئی ایک ادارہ کر نہیں سکتا تھا. دوسری چیز جو اسٹینڈ آؤٹ تھی وہ تھی یوتھ کا انوالومنٹ. ہم نے ایسے ایسے نوجوانوں کو اس کام میں دیکھا جو چاہتے تو اپنا وقت وہ ضائع کر سکتے تھے سوشل میڈیا پہ, کدھر بھی, لیکن ان لوگوں نے اپنی جوانی کے پرائم ٹائم کنٹریبیوٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمیں یہ تعلق رکھنا چاہیے اور نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں بالخصوص کہتا ہوں 25 سال اور 35 سال کے اندر کے نوجوانوں کو ہمیں بہت ہی اسٹرانگ پوزیشنز دے کے ان کو پش کرنا ہے. میں خود 39 ایئرس ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس ریس میں نہیں ہوں. ہمیں 25 اور 35 سال کے بیچ کے نوجوانوں کو ہمیں فٹ ڈاؤن کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا, ہمیں ذرا بڈھے ہوئے کو مان لینا. تیسری چیز, کبھی کبھی کچھ چیزوں کو انتظار کرنا نہیں, کون کرتی نہیں کرتی, اف یو وانٹ ٹو ریئلی ڈو اٹ, آپ کر دینا. کبھی کبھی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, بڑے بینر پچ کرنا, ان کو کچھ کرنا, ان کو کچھ کرنا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, آپ کریے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ ورک کرنا نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اگر محسوس ہوتی ہیں کہ ڈونٹ ویٹ, آپ کو اللہ کی مدد آئے گی. میں اور میرے دوستوں نے مل کے covidhelplinebangaloore.com کی ویب سائٹ شروع کیا. 3 دن میں ویب سائٹ کھڑایا, 3 دن میں 8 دن کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو پکچر کیا تھا کہ ڈریم بگ, ڈونٹ ڈریم اسمال, ڈونٹ تھنک دیٹ میں نہیں کر سکتا.
चौथी चीज़ फंडिंग। अल्लाह ने इतना नवाजा, फंडिंग कहाँ से आई, अल्लाह सब जानते हैं कितना फंडिंग आया, करोड़ों का फंडिंग आया। ये किसी एक मुस्लिम बिजनेसमैन से नहीं आया, कॉर्पोरेट फंडिंग आया। ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ यानी काम करने वाले हैं, काम करेंगे तो अल्लाह ताला चप्पड़ मार को देता फंडिंग के पीछे देंगे, काम भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता। और आखिरी चीज़ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग बस ये कोशिश कीजिए कि सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने करेंगे। फ़ोटोआँ आती, पेपरों में नाम आता है, सब आता है, लेकिन क्या भी फ़ायदा नहीं सब जब अल्लाह राज़ी नहीं है, ये पूरा बेकार। तो मैं मिली कौंसिल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबको जोड़ा। ये हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लॉकडाउन के रूल्स ये वगैरह, खुशी हो रही है कि कम से कम आज चेहरे देख रहे हैं कि ये सब फलाइनो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। आप हज़रात जानते हैं कि मर्सी मिशन के तहत तकरीबन जो है 33 किचन मुख्तलिफ इलाक़ों में चले थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़िम्मेदारी में 7 किचन रहे मुख्तलिफ इलाक़ों में, बहुत ही कामयाबी के साथ अंजाम पाए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ शेख इमरान क़ासमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, इनके ज़िम्मे भी एक किचन रहा, वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अपनी बात पेश करें। शेख इमरान क़ासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम स्टेज पर रौनक अफ़ज़ा अकाबिर उलमाए किराम व आमाइदीन इज़्ज़ाम और हाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले हमारे मिली कौंसिल के ज़िम्मेदार अहबाब को मेरी जानिब से और हमारे तमाम साथियों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह लॉकडाउन में आपने बहुत ही आला पैमाने पर काम भी किया और दूसरों को काम करने के मौके भी फराहम किए। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में जो हालत हमने देखी है, बिलखुसूस हमारा एक जहन गरीब तबके की तरफ जा रहा था, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों की भी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पूरी जमात साउथ भोपानहल्ली बेंगलोर में बनी हुई है। वहाँ पर हमने 2 किचन्स बनाए, अपने से हमने थोड़ा बहुत ताउन लेकर अपने से और दूसरे हमारे ख़ानदान के लोगों से और इलाके के साथियों से शुरू किया। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल से रब्ता हुआ तो उन्होंने हमारे काम में माशाल्लाह तक़वियत पहुँचाई और लॉकडाउन ख़त्म होने तक अल्हम्दुलिल्लाह वो किचन चलता भी रहा। और हमारे बिलखुसूस यहाँ जो मज़हर भाई हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और माशाल्लाह उन्होंने मर्सी मिशन से हमें कनेक्ट किया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ 2 साथी मुफ्ती अब्दुर्रहमान और हमारे रिजवान भाई भी आए हैं। तो 2 किचन्स हो गए और 2 किचन्स के तहत पूरे साउथ भोपानहल्ली बेंगलोर जो बिस्मिल्लाह नगर से लेकर सुभाष नगर तक रोज़ाना तकरीबन 4000 पॉकेट्स तकसीम होते रहे। और अल्लाह का करम ये हुआ कि लॉकडाउन ख़त्म तक ये काम बराबर जारी रहा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौके पर हमें काम करने का मौका भी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी किया। ऐसे खाली औकात में बात समझ में भी आती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम ना आए तो फिर वो ज़िंदगी ही बेकार ज़िंदगी है, और एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए तो फिर जो है ना ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं बिलखुसूस दोबारा सहबार बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बड़ी खुशी भी है। अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को ताउम्र जारी रखने की हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। मैं बस अपनी चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।